المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قرآن سے باتیں کرنے والے کا نام حسین، اللہ سے سرگوشیاں کرنے والے کا نام حسین، اور ایمان کو بچانے والے کا نام حسین. یہ عظمت حسین جناب مسلم نے کوفے کے لوگوں کے درمیان بیان کی. لیکن حسین جو وارث قرآن بنا ہیں، اگر وارث قرآن حسین ابن علی نہ ہوتے تو سر تن میں جدائی ہونے کے بعد کوئی بولتا نہیں ہے. یہ پہلا اور آخری کائنات کا شخص تھا جو سر تن میں جدائی ہونے کے بعد گفتگو کی تو عام لہجے میں نہیں، عام لینگویج میں نہیں، عام زبانوں میں نہیں، بلکہ بڑی الہی کلام کی زبان میں کی. یعنی عربی اللہ کا کلام تھا، اس کلام میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. یہ ہے وارثان قرآن. اب حسین ہے جس گھرانے سے معلوم یہ ہوا کہ جس حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے سرکل میں جدائی کرائی، جس حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربانیاں پیش کر دی، اس حسین کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آنا پیدا ابتدا اسلام پر. جو قرآن چلا تو ابتدا کہاں سے ہوئی، کہاں سے شروع ہوا. تاریخ لکھتی ہے کہ دنیا کے لوگوں نے رسول اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، جبکہ وہ رحمت للعالمین تھے. ان کی فضیلت کو نہیں پہچانا، ان کی منزلت کو نہیں پہچانا، اور دنیا میں ایک بات عام کر لی گئی کہ اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی اور بہت سے لوگ قتل کر دیا گیا. وہ لوگ ڈر کے مارے اسلام مذہب کو اپنانے کے مجبور ہو گئے. یہ اسلام جو دنیا میں دیکھ رہے تمام ممالک میں پھیلا ہوا ہے، یہ صرف اس کی وجہ ہے کہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا گیا ہو. اس لیے نہیں ہے کیونکہ کائنات کے رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی جب آواز بلند کی تو یہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلند کی. یہ کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں مار ڈالا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. نہ کسی کو مارنے کی دھمکی ہے، نہ کسی کو قتل کرنے کی دھمکی ہے. اور صرف کردار کے ذریعے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. ابتداء اسلام کہاں سے ہوئی؟ تاریخ لکھتی ابتداء اسلام شروع ہوا ہے. اسلام کہاں سے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے. اسلام کا پہلا پیغام دعوت ذوالعشیرہ سے. اسلام بلندی پہ آنا چاہتا ہے دعوت ذوالعشیرہ سے. اسلام لوگوں کے درمیان آنا چاہتا ہے دعوت ذوالعشیرہ سے. پیغمبر بات کہنا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان دعوت ذوالعشیرہ میں. لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں رکھی گئی تو کہاں رکھی گئی؟ کہا جناب ابو طالب کے گھر رکھی گئی. کہاں دعوت ذوالعشیرہ ہے؟ ابو طالب کے گھرانے میں ہے، ابو طالب کے گھر میں ہے. عزیزو غور کریے گا، جب جناب رسول اللہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے تب میرے مولا علی سے مخاطب ہو کے کہا یا علی کھانے کا انتظام کریے. مولا علی نے کھانے کا انتظام کیا. ابو طالب کے گھرانے میں کھانے کا انتظام ہوا اور لوگوں کو بلایا گیا. تاریخ لکھتی کم
रसूल अल्लाह के घर में आए हैं इस्लाम की दावत पर, लेकिन अभी वो एक बात समझ में आती है कि अगर पैगाम इलाही देना था तो काबे में देना चाहिए था, लेकिन पैगाम इलाही शुरू हुआ अबू तालिब के घर से शुरू हुआ। क्या अजमत है जनाब अबू तालिब के घर की। पैगंबर ने कहा खाने का इंतजाम किया जाए, खाने का इंतजाम हुआ, लोगों को बुलाया गया, लोग आए खाने पर, और जब लोग आए तो उसमें से अबू जहल बोल पड़ा कि देखा तुमने इतना छोटा से प्यासे में सालन रखा हुआ, चंद रोटियां रखी हुई हैं, और हम इतने लोग, जबकि हम वो अरब के रहने वाले हैं जो पूरा पूरा बकरा यूं ही खा जाते हैं। अब इतने छोटे से खाने में, कम खाने में हम लोग को भला पेट कैसे भरेगा। पैगंबर अकरम ने फौरन अपनी दो उंगलियों को ज़बान पर ले गए, उसमें से थोड़ा सा लौबे दहन निकाला और खाने में मिलाया और कहा बिस्मिल्लाह। अब जैसे ही कहा बिस्मिल्लाह, इन लोगों को चिढ़ हो गई, क्योंकि अरब के रहने वाले थे। जैसे रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, क्योंकि अल्लाह के मुखालिफ थे, ये इनको नाराजगी का इजहार इन्होंने किया। लेकिन खाने की बात थी, खाना कहाँ छूटने वाला। खाने लगे और जब खाते रहे और पेट भर गया, शेर व शेराब हो गए। फिर अबू जहल फिर खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलुल्लाह आपने इतने छोटे से खाने में खिला दिया। अब लोगों से मुखातिब हुआ, कहा तुमने देखा मैं कह रहा था जादूगर है, अपने जादू के जरिए से इसने इतने कम खाने में इतने लोगों को खिलाया। पैगंबर के ऊपर आँच आई, खामोश हो गए, लोग खा खा के निकल गए। दूसरे दिन फिर बुलाया गया, फिर ये लोग आए, यहाँ तक कि तीसरा रोज आया। पैगंबर अपनी बात कह नहीं पाया अभी तक के, ये बार बार कुछ न कुछ बोल के चले जाते, खाते और चले जाते। तीसरे दिन आया, पैगंबर ने जैसे ही खाना खिलाया, एक मर्तबा खाना खिलाने के बाद जनाब अबू तालिब ने कहा मेरे लाल खड़े हो, जो कहना तुम कहो। अब मोहम्मद खड़े हुए और आवाज दी कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन दीन लेके आया हूँ, जो पहले नबी गुजर गए हैं उनसे भी बेहतर दीन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और बेहतरी यही है कि तुम इस दीन पर आ जाओ, इस मजहब को मान लो। अजीजों, अब जब लोगों ने ये बात कही सुनी तो रसूलुल्लाह ने एक जुमला और कहा कि आज के दिन जो मुझसे ये वादा करेगा कि मैं तुम्हारी नुसरत करूंगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा जानशीन होगा। तारीख लिखती है कि उन 40 अफरादों में से कोई एक भी बंदा ना उठा जो ये कह देता या रसूलुल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका साथ देंगे। कोई ना उठा। एक मर्तबा अबू तालिब का लाडला उठा और उसने कहा अना या रसूलुल्लाह, हम आपके मददगार होंगे, हम आपका साथ देंगे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम बैठ जाओ। फिर लोगों से मुखातिब हुए, कोई तो खड़ा हो, लेकिन कोई न खड़ा हुआ। फिर एक मर्तबा जैसे अली खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे। बस अदीनों इतना कहना था, आप मुतवज्जे रहिएगा। जब उन अफराद के दरमियान में कायनात के रसूल ने ये बात कही कि कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है जो हमारा साथ देगा, जो हमारी मदद करेगा, जो हमारा साथ देगा, वही हमारा खलीफा होगा, वही हमारा जानशीन होगा, वही हमारा वजीर होगा। सलाम हो अबू तालिब के लाडले के ऊपर, जो उठा तो कुछ और था, बैठा तो कुछ और था। सलाम हो अबू तालिब के उस लाडले के ऊपर, जो उठा तो खलीफा रसूल था, जब बैठा तो जानशीन रसूल बन गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अबू तालिब के लाडले पर सलाम हुए, जो खलीफा रसूल भी एक वक्त में बन गया, जानशीन रसूल भी एक वक्त में बन गया। अच्छा, बात यहीं पर नहीं है कि बात यहीं पर खत्म हो गई कि दावत रशीदा में सिर्फ अली बोले या सिर्फ अली ने नुसरत का वादा किया, ऐसा नहीं है। हाँ, सबसे पहले अली बोले, लेकिन सिर्फ अली नहीं बोले। सबसे पहले बोलने वाले का नाम अली था, लेकिन सिर्फ अली नहीं बोले, बल्कि रसूलुल्लाह ने जब मौला अली को अपना वसीर और खलीफा बना दिया, उसके बाद अबू तालिब उठे और उन्होंने कहा ए मेरे लाल मोहम्मद, तुम्हें जो भी कहना हो कहो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम्हें नमाज का हुक्म देना दो,
तुम्हें रोजे का हुक्म देना दो, तुम हज पे ले जाना चाहते ले जाओ, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाना चाहते कहलाओ, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाना चाहते पढ़वाओ, हम तुम्हें लोगों के सर से बचाएंगे। ये किसने कहा? ये अबू तालिब ने कहा। अब आप मुझे बताइए, उस दरमियान में कोई और नहीं, मक्के के अफराद थे, अली थे, अबू तालिब थे, कायनात का रहमतुल लिल आलमीन था, और तो कोई था नहीं। कोई मदद के लिए ना उठा तो अबू तालिब का लाल उठा तो अली का बाबा उठा, एक बाप उठा, एक बेटा उठा, और कोई ना उठा। अब यहाँ पे एक जुमला है लीलो, अब कहना पड़ेगा दुनिया के तमाम मुसलमानों से चैलेंज के साथ ये कि जब रसूलुल्लाह ने दावत जुल अशीरा में ये बात कही कि हमारी मदद कौन करेगा, हमारा नासिर कौन बनेगा, जो हमारी मदद करेगा, जो हमारा नासिर व मददगार बनेगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा खलीफा होगा। तो देखा ये गया कि अबू तालिब के लाल अली के सिवा कोई न उठा, और अली के बाबा अबू तालिब के सिवा कोई न उठा। जुमलों को बदल के यूं कह दिया जाए कि दावत जुल अशीरा में अली के अलावा कोई न उठा, और अली के बाबा के अलावा कोई न उठा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। दावत जुल अशीरा में अली के अलावा कोई न उठा, अली के बाबा अबू तालिब के अलावा कोई न उठा। अच्छा, अब यहाँ से शुरू हुआ कि वो तो कलमा नहीं पढ़ते थे, उन्होंने कलमा पढ़ा ही नहीं था। बड़ी बहसें हुई इसके ऊपर, उन्होंने कितनी किताबें लिखी गई कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान कैसे? अजीजों, ये एक मजलिस हो रही है, इस मजलिस के बाद एक दूसरी मजलिस होगी, उसके बाद एक तीसरी मजलिस होगी। जिसके भी घर में मजलिस हो, जितने अफराद यहाँ बैठे सब अगर जाए और वहाँ कहते जिसके भी घर में मजलिस हो रही हो, कहते अजीब मंजर था, आज फुला साहब के घर में मजलिस गए थे और वो थे ही नहीं। तो लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, उन्हीं के घर में मजलिस थी, उन्हीं के बारे में शक कर रहे हो कि वो हुसैन के चाहने वाले थे या नहीं थे। एक सवाल करिए मोहम्मद, हुसैन के चाहने वाले थे या नहीं थे? कोई जिसके घर में मजलिस हो रही है वो हुसैन के चाहने वाला होगा, तभी तो हो रही है, तो इसमें शक की बात। अब जिसने भी कलमा पढ़ा वो अबू तालिब के घर में ही तो आके कलमा पढ़ रहा है। कलमा कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं पढ़ रहा, इसलिए कि दावत जुल अशीरा काबे के दरमियान नहीं हुई, अबू तालिब के घर में हुई, और होना चाहिए काबे में, जबकि बैतुल्लाह बना हुआ है, काबा तामीर हो चुका है, हज का हुक्म आने वाला है, सब कुछ होगा, हज का तवाफ भी लोग करेंगे, मुसलमान भी लोग बनेंगे। लेकिन जो दावत जुल अशीरा हुई वो अबू तालिब के घर में हुई, वो वहाँ नहीं हुई। अब यहाँ पर एक जुमला है, कहा जा सकता है कि ये शायद मशीयत ने मंजर देखा हो, ऊपर वाले ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा हो कि हमारा घर अबू तालिब का घर, दोनों में फर्क नजर आया हो। क्या फर्क नजर आया हो? यहाँ अहमद मुरसल है, यहाँ अहमद मुस्तफा है, यहाँ अबू तालिब है, और वहाँ क्या है? वहाँ बड़े बड़े बुत रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान के घर बुत नहीं थे, लेकिन रहमान के घर बुत जरूर थे। इमरान के घर में बुत नहीं थे। अब तो जिसने भी कलमा पढ़ा अबू तालिब के घर में ही तो आके कलमा पढ़ा। कहाँ पढ़ा? अच्छा, जिसके घर में आके कलमा पढ़ा उसे कलमे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत कलमा पढ़ने की? कोई जरूरत ही नहीं। जिसके घर में मजलिस हो रही है उसे दावे हुसैन करने की क्या जरूरत? वो तो खुद ही बयान कर रहा है कि मैं मुहिब हुसैन हूँ, मैं अहले बैत के चाहने वाला हूँ, तभी मजलिस से हुसैन कर रहा हूँ। कब फुला साहब के मजलिस थी वो थे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, बात हो तो यहाँ हो कि तुम्हें पता है आज मजलिस हो रही थी, मेरा कोई बहुत सख्त दुश्मन हो, दिन भर गालियाँ बकता हो, देखते ही मुझे भगा दे, देखते दौड़ाना शुरू कर दे, और लोग कहें कि आज तुमने देखा मजलिस में क्या हुआ? क्या हुआ? तो आज मिंबर के सामने वो बैठा हुआ था जो उसको सख्त मुखालिफ था। तब ये बात किताबों में लिखी जाएगी, तभी लिखी जाएगी ना। अबू तालिब को मोहम्मद से क्या दुश्मनी? जो अपनी आगोश में पाल रहा हो मोहम्मद को, वो कौन सी खास बात थी जो मौलिक लिखता? कोई खास बात ही नहीं थी, अहम बात लिखी जाती ना। लोगों ने बहस की अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। बात मुसलमान होने की थी तो उन लोगों के बारे में मौलिक ने लिखा जिन्होंने कभी कुरान को जलाया, कभी कुरान को फाड़ा,
کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ، کبھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محمد کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کبھی محمد کو دیکھ کر گالیاں دینے لگے، کبھی محمد پہ کوڑا ڈالنے لگے۔ یہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد کے ساتھ علی ہے، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اور ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا، تب لکھا گیا نا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اسی لیے رضا سرسری صاحب کا یہ شعر ہے، مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ انہیں درجات بلند کرے، بہترین اشعار کہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہنا چاہیے جو ڈر کے مارے جب مسجد میں آتے تھے، دیکھتے تھے کہ پہلوئے محمد میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈر کے مارے کہتے تھے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یا جنہوں نے قرآن کو روکے نظر میں بلند کیا، یا قرآن کے جو مخالف تھے ان لوگوں کے بارے میں کہنا چاہیے۔ ابو طالب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ جن کے گھر میں قرآن نازل ہو، جس کے گھر میں احمد مرسل آیا ہو، جس کے گھر میں محمد مصطفیٰ آیا ہو، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ارے ان کے بارے میں کہو جنہوں نے کلمہ 40 سال کے بعد پڑھا، یا 50 سال کے بعد پڑھا، یا پڑھا نہیں پڑھا، یا دکھا کر پڑھا۔ اسے دکھا کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جس کے گھر میں خود کلمہ پڑھ رہا ہو اسے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہی وجہ رہے کہ کیا کہتے ہیں بہترین اشعار کے رضا سرسری صاحب نے کیا کہتے ہیں کہ مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا، مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا، سنیے گا لوگ، مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا، بوڑھا بت پرست مسلمان ہو گیا۔ مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا، بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے جب وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تب ان کے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے ان کے بارے میں تاریخ لکھ رہی تھی کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن عزیزوں عداوت کے چکر میں ہوا سر، عداوت علی کے چکر میں۔ اور کل میں نے مجلس میں پڑھا تھا عبداللہ ابن عباس کا واقعہ، موضوع وہی ہے قرآن وارثان قرآن۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا تم نے غلط کہا جب حاکم شام نے یہ بات کہی تھی، یاد ہے نا کہ میں نے ذکر علی پر پابندی لگا دی، کہ تم نے کہا قرآن پڑھنا بند کر دیں، تو گھبرا کے کہنے لگا نہیں قرآن پڑھیں لیکن تفسیر و معنی نہ پڑھیں۔ کہا اچھا وہ قرآن پڑھا جائے تم لوگ پڑھتے ہو، اس کا مطلب کہ ہم قرآن نازل و محمد کے گھرانے میں اور تفسیر بنی امیہ کی اولادوں سے پوچھا جائے، یہ کہاں ہو سکتا؟ آئیے پھر عبداللہ ابن عباس کا ایک واقعہ پھر تحریر ہوا، اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ ابن عباس کے ساتھ یہ سفر میں جا رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حاکم شام کے ہمنوا تھے، ان کے چاہنے والے تھے اور مولا علی کی برائی کر رہے تھے، مولا علی کی برائی میں برائی ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن عباس ان کے کانوں میں ٹکرائی آواز، اور تاریخ میں لکھتا کہ آخری وقت میں نابینا ہو گئے، دیکھ نہیں پا رہے، تو اپنے بیٹے کی انگلی پکڑے ہوئے، کہا میرے لال علی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا میرے مولا کی برائیاں ہو رہی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تم لوگ کس کی برائی کر رہے ہو؟ کیا یہاں کوئی اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی کوئی برائی نہیں کر رہا۔ تو کہا کیا محمد رسول اللہ کی برائی کر رہے ہو؟ کہا نہیں محمد کی بھی برائی نہیں ہو رہی۔ تو کہا کیا علی کی برائی کر رہے ہو؟ کہا ہاں علی کی برائی کر رہے ہو۔ کہا تم نے پہلے والے جوابات غلط دیے، سنیے گا بھی لوگ، پہلے والے جوابات غلط دیے کہ اللہ کی برائی نہیں ہے، محمد کی برائی نہیں، علی کی برائی نہیں۔ تم نے سنا نہیں سید المجالس بذکر علی ابن ابی طالب؟ اب یہ خوفزدہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا یہاں پر کوئی اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا کیا کوئی محمد کی برائی کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہاں کیا کوئی علی کی برائی کر رہا ہے؟ جواب آیا ہاں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا پہلے والے جوابات ہیں غلط، کیا تم نے اس حدیث کو نہیں سنا؟ زین المجالس ذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکر اللہ۔ یہ تم نے حدیث نہیں سنی کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ ذکر علی میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ یہ تم نے نہیں سنا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ
علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تم سن رہے ہو؟ کیا پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی؟ پیغمبر نے کہا مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ یہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اسی وقت پیغمبر نے فرمایا علی کی محبت میری محبت خدا کی محبت، صلوات پر محمد والے اللہ کا ذکر، علی کی محبت میری محبت اللہ کی محبت، تو یہ سب عداوت میں ہوتا ہے۔ اور عداوتیں اتنی بڑھ گئی کربلا جیسا صحرا آباد ہو گیا۔ وہ کربلا جہاں پر حسین کا بھرا بخر چل، ہاں عزیزو آج تو محرم کی تاریخ ہے، آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو صحرا کنال واحد کربلا ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جو 28 رجب سن 60 ہجری کو روزہ رسول سے کہتا ہوا حسین چلا، نانا اب کوئی جو نہ ہوگا جو شمع چلائے گا، نانا کوئی نہ ہوگا جو آپ کی مزار پر آئے گا۔ وہ حسین سرزمین کربلا کے اوپر، ہاں عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ جب سرزمین کربلا کے اوپر زہرا کے لال کا قافلہ پہنچا ہے تو گھوڑے نے اپنے قدموں کو روک دیا، کبھی ہل نہیں رہے۔ حسین دربار میں بننے لگے کہ کس لیے؟ اسی لیے تو حسین دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے گھوڑے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کربلا کی سرزمین کو پہچانتا ہے کہ بس میرے مولا کی آخری زمین یہی ہے، بس یہیں پر حسین کا آخری وقت ہوگا۔ حسین رہبار بدلے ہوئے، لیکن جس بھی رہبار پہ جا رہے کوئی بھی رہبار قدم کو آگے بڑھانے پر راضی نہیں، کوئی بھی جنبش نہیں دے رہا۔ ہاں جی، تو اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ زمین کربلا کے اوپر زہرا کلال اترا اور عباس دلاور کو آواز دی، عباس یہاں کے بستی کے لوگوں کو بلایا جائے۔ عباس نے بستی کے لوگوں کو بلایا، ضعیف لوگ تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اور زہرا کے لال نے پوچھا بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے نام بتائے، لیکن اسی میں سے کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس زمین کو زمین کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، زہرا کے لال نے کہا عباس ہمیں یہی لگیں گے، ہمارا قیام اسی سرزمین کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے میرے مولا نے زمین کو خریدا۔ تاریخ لکھتی ہے، میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن ایک ذاکر کے کلپ سن رہا تھا، اس میں مسائل انہوں نے پڑھے تھے کہ جو بنی اسد سے مولا نے زمین خریدی ہے، وہ زمین خریدی تو نام کس کے لیے؟ اس زمین کو کس کے نام حسین نے کیا؟ 60,000 دینار میں زمین کربلا زہرا کے لال نے خریدی اور یہ کہا کہ اس پر کوئی کھیتی نہیں کی جائے، ہماری قبریں بنائیں گی اور کوئی ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبروں کا نشان بتائے گا اور اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ یہ وصیت حسین تھی۔ زمین کس کے نام کی ہوئی؟ انہوں نے پڑھا کہ زمین جو امام حسین نے خریدی تھی اس زمین کو 60,000 دینار میں خریدا، اس میں سے 30,000 دینار مولا حسین نے دیے تھے اور 30,000 دینار جناب زینب نے دیے، اور اس زمین کو جناب علی اکبر کے نام کیا گیا تھا، اسی لیے کربلا کو جاگیر اکبر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ کربلا کو جاگیر اکبر کیوں کہا جاتا ہے، کہ اکبر کی جاگیر ہے، وہ اس لیے ہے کہ زمین کربلا جو خریدی گئی اس میں سے 30,000 دینار کے جناب زینب کے تھے، باقی امام حسین کے تھے، اور جناب علی اکبر کے نام زمین کربلا کر دی گئی۔ اور اس کے بعد زہرا کے لال نے جو بنی اسد کے لوگوں سے وصیتیں کی ہے، عجب وصیت زہرا کے لال نے کی، کیا مصیبت بیان ہوئی ہے کہ قافلے میں سب ہے نا، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، اور محمد بھی ہے، عباس دلاور بھی ہے، سب لوگ ہیں،
के काफिले में ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी है, सकीना भी है, लेकिन बनी असद के लोगों से ज़हरा के लाल ने वसीयत क्या की? पहली वसीयत उन लोगों से की जो उम्र दराज लोग थे, ज़ईफ़ी के आलम में पहुंच चुके थे, जो अपने अपने घरों के मालिक थे। एक मरतबा उनसे आवाज़ दी, ए बनी असद के लोगों, ज़हरा का लाल तुमसे कोई आरज़ू नहीं रखता है, कोई तमन्नाएं नहीं रखता है, पर इतना करना, जब हम कत्ल कर दिए जाए तो तुम अपने घरों से निकल कर आना और गड्ढा खोद कर हमारी लाशों को दफन कर देना। अजीजों, कैसे अकबर अब्बास ने सुना होगा कि मेरा बाबा मारा तो जाएगा लेकिन कोई भी दफनाने वाला मौजूद ना होगा। हाँ अजीजों, कैसे सुना होगा इन जुमलों को। अजीजों, तारीख लिखती है कि बाद ज़हरा के लाल ने बनी असद की औरतों को बुला के कहा, ए बनी असद की औरतों, तुमसे ज़हरा का लाल एक आरज़ू रखता है, एक वसीयत ये है कि अगर हुकूमत के डर से किसी वजह से ये लोग ना आ सके तो इन्हें गैरत दिला दिला के अपने अपने घरों से बाहर निकालना ताकि हमारे जनाजों को दफन कर दे। अगर ये भी ना आए तो तुम चली आना, हमारे जनाजों को दफन कर देना। बस अजीजों, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों से मुखातिब हुआ। हुसैन इब्ने अली ने उन बच्चों से कहा, ए बच्चों, अरे तुम तो मेरे औनो मोहम्मद के बराबर हो, ए बच्चों तुम तो औनो मोहम्मद के बराबर हो। बाज़ तारीख कहती छोटे छोटे बच्चों से हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए लाडलो, ए छोटे छोटे प्यासे मासूम बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे जनाजों को दफनाने ना आए तो तुम खेलते खेलते आना, हर एक मुट्ठी खाक उठाना, हमारी लाशों के ऊपर डाल देना। हाँ, वसीयतें हो गई। उसके बाद खैमे दरिया के किनारे लगे, और खैमे जब दरिया के किनारे लगे तो खैमे लगे तो कैसे लगे? इमाम हुसैन ने खैमों को भी तरतीब से लगवाया। मगर अब्बास सबसे पीछे खैमे बीवियों के लगाए जाए, दरमियान के बीच हिस्से में ज़ैनब का खैमे लगाया जाए, सामने तुम अपना खैमा लगाना और उससे आगे अंसार के खैमे लगा दिए जाए। दरमियान में अली की बेटी रहेगी, आस पास बीवियों के खैमे होंगे, उस झुरमुट में अली की बेटी ज़ैनब रहेगी। अजीजों, इतना पर्दे का ख्याल जनाब ज़ैनब का इमाम हुसैन ने किया। लेकिन जब रात का सन्नाटा आया, ज़ैनब की खानों में किसी बीवी की रोने की आवाज़ आई। ज़ैनब घबरा कर उठी, कोई बीवी तड़प तड़प के बयान कर रही जैसे कोई जवान बेटा उसकी नजरों के सामने मर गया हो। वो रात तो गुजर गई, सुबह नमदार हुई, जाओ मेरे भैया हुसैन को बुला के लाओ। हुसैन आए, क्या भैया ये जमीन कैसी जमीन है? अभी एक रात के लिए मैं ठहरी हूँ, एक रात यहाँ गुजारी हूँ, लेकिन भैया जब रात के दूसरा पहर गुजर चुका था, अरे पुश्ते खैमा से कोई बीबी बिलक बिलक के रो रही थी, आवाज दे रही थी, हाय मेरा लाल प्यासा मारा जाएगा, हाय मेरा लाल तीरों के दरमियान होगा, कोई कफन पिन्हाने वाला ना होगा। ए भैया, जब उस बीबी की आवाज में सुनती हूँ तो न जाने मेरा दिल क्यों टूट जाता है। ऐसा महसूस होता है कोई गरीब मुसाफिर बेवतन अपने वतन से दूर, अपने घर वालों से दूर कहीं मारा गया हो और उसकी माँ को उसकी खबर शहादत मिली हो। ए भैया, मुझे बहुत बेचैनी लगती है। एक मरतबा ज़हरा के लाल ने कहा, ए बहन ज़ैनब घबराओ नहीं, जब रात का सन्नाटा हो, तुम्हारे कानों में वो आवाज़ टकराए तो मुझे बुला लेना, मैं देखूंगा कौन सी बीबी जो इस सहरा मैदान में, इस जंगल बियाबान में रो रो कर बयान कर रही है। अजीज़ों, दूसरी रात आई, दूसरा पहर आया, ज़ैनब के कानों में उसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। बस अजीज़ों, जैसे ज़ैनब ने रोने की आवाज़ सुनी, आवाज़ दी, पिज़्ज़ा जाओ मेरे माँ जाए हुसैन को बुला के लाओ। एक मरतबा हुसैन आ गए, ज़ैनब ने कहा भैया रोने की आवाज़ आने लगी, लीजिए आगे आगे ज़हरा का लाल, पीछे पीछे अली की लाडली, आगे आगे हुसैन इब्ने अली, पीछे पीछे ज़ैनब बिनते अली, आगे आगे बढ़ते जा रहे। एक मरतबा नशेब के करीब आ गए, आवाज़ के सहारे बढ़ रहे ना, नशेब के करीब आए, आवाज़ दी, ज़ैनब अरे तुमने पहचाना नहीं, ये कोई और नहीं, हमारी अम्मा हमारे साथ मदीने से करबला तक आ गई। बस अजीज़, एक मरतबा ज़ैनब तो पहचान गई,
लेकिन जहरा के लाल ने अपनी माँ से जब जुमले कहे, अम्मा अभी तो हुसैन जिंदा है, अभी तो हुसैन का अकबर है, हुसैन का अब्बास है, कासिम और मोहम्मद है, लेकिन अम्मा जब सब चले गए जाएंगे तो तुम्हारा लाल घोड़े से जमीन पर आएगा। और नहीं तो खुदा आपको किसी का में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। अम्मा जब सब चले जाएंगे, अकबर मार डाले जाएंगे और न मोहम्मद मार डाले जाएंगे, अम्मा जब तुम्हारा लाल घोड़े से जमीन पर आएगा, हे अम्मा कोई ना होगा जो मुझे सहारा देगा, अम्मा अपनी आगोश में ले लेना। यही वजह रही जब घोड़े से जमीन पर चले, आवाज दी, अम्मा कहाँ हो? एक माँ की आवाज आई, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसम गुज़ारी व तस्लीम अल्लाह मामू फरमाइश से वाला को अपनी बात को फरमा मामू जी हमेशा ने करम की जान में इज्जत